ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਇਕਰਾ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਾ ਵੀ। ਇੱਕੋ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ? ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਆਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦਾਵਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣੀ ਨਾ ਪੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣੀ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਉਹਨੇ ਪੇਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦਈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਤੌਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ, ਜੇ ਜਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ। या आप छुपा रही हैं इज्जत की खातिर? ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਝੋ ਪਿਆ ਦੋਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਗਜ਼ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਗਜ਼ ਕੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜੀ ਹੈਗੀ। बच्ची प्रेगनेंट सी ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੰਬਲ ਸੀ। बच्चा है सी या जाया हो चुका सी? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ डबल मर्डर, यही चीज मैं क्लियर करना चाह रही थी। बिल्कुल मगज ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, अच्छा। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਮਾਰੇ ਜੀ। ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਾਖਲ ਇਹਨੇ ਕਰਾਈ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਤਦਫੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹੁਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ नहीं ਤਾਇਆ आया, ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਫੁੱਫੀ कोई ਦੂਰ ਦਾ बंदा ਨੇੜੇ नहीं, ਦਾ? कोई बंदा नहीं उन्होंने आया। बाकी 3 मुलजिमान का क्या स्टेटस है? बाकी 3 मुलजमान की अबूरी जमानत सेशन जज साहब से 17 तारीख तक है। ऐसा ना हो कि 17 को पता लगे जी मुलजिम तो गायब हो गया, नजर ही नहीं आ रहा। नहीं। वो अपने बंदे पीछे छोड़ के रखता है, रैकी लगा के रखता है कि किथे बंदे ने खलोंदे ने किथों फड़ना है। तुसी कुछ कीता है जी? तक नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन आपने होमवर्क किया कचहरी है? में। अब यहाँ पर आपने डबल मर्डर ऐड किया या सिंगल मर्डर ऐड किया? क्योंकि इकरा प्रेग्नेंट थी। तफ्तीश में क्या बताता है ये? अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ में हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। इकरा 20 से 21 साल की, वालिदैन ने रिश्ता देखा और शादी कर दी। शौहर के घर चले गई। कुल शादी को गुजरे 7 माह और कुछ दिन, और फिर उसके बाद इकरा के मुतल्लिक हम टीवी वालों ने, तमाम मीडिया वालों ने यह खबर सुनी कि इकरा पर जुल्म तशद्दुद हुआ, आंखों में सुए मारे, सर के 4 पीस किए, डंडों से मार कुटाई की, जिंदगी और मौत की जंग लड़ी, अस्पताल में 3 दिन और फिर अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं इकरा के घर जाऊंगी और उसके वालिदैन से बात करूंगी कि इकरा के साथ जो जुल्म हुआ, जो कयामत हुई, जो अज़ियत दी गई, वो क्या थी और उसका कसूर क्या था। और सबसे बड़ी दुख और अफसोस वाली बात यह है कि इकरा 6 माह की हामला भी थी जब उसकी वफात हुई। इकरा के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। मैंने जिंदगी में पहले इकरा का वो ना देखा, ना इस घर में आई, ना जानती हूँ। अलबत्ता इकरा के मुतल्लिक जो खबरें मुझ तक पहुंची, और उस बच्ची के मुतल्लिक, मैं उसे बच्ची कहूंगी, 20-21 साल कोई उम्र नहीं होती, उस मासूम बच्ची को किस तरह से उसके ससुराल में ट्रीट किया गया। और आज इकरा बजाय इसके कि अपने शौहर के साथ इस बेड पे बैठी होती हमारे साथ, वो लेटी है कब्र के अंदर। ऐसे कोई भेड़िए लोग, ऐसा कोई ये शौहर जिसके साथ कलमे पढ़ा के मुहाफिज बना के रुखसत किया था, ये इंसान से जानवर कब बना, भेड़िया कब बना, कुछ पता ही नहीं चला। इनके साथ बीती क्या है वो हम इनसे जानते। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। सब तो पहले तो माँ जी मैनू ये दसो, उर्दू च गल करिए या पंजाबी? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। अल्लाह ताला तुहानू सबर देवे, जेड़ा कि आंदा नहीं, लेकिन अल्लाह तुहानू सबर देवे, हौसला देवे। तुहाडे ते औखा वक्त है, मुश्किल टाइम है, किन्ना भी कोई दिलासे दे ले, गल्लां कर ले, लेकिन मां नू सबर नहीं आंदा। मैनू ये दसो तुहाडे किन्ने बच्चे ने? 7 माशाअल्लाह 7 ਬੱਚੇ ਨੇ। 7 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ 3 ਬੇਟੇ। अच्छा, इकरा दा नंबर केड़ा है? ਇਕਰਾ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। तीजे नंबर ते है। हाँ जी। इस तो थल्ले किन्ने बच्चे ने? ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 3 ਬੇਟੇ। अच्छा जी। ਤੇ 1 ਬੇਟੀ। ठीक हो गया। तो मैंने दसो इकरा पढ़ाई सी तुसी स्कूल ਹਾਂਜੀ भेजी सी? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 10 ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। 10 पढ़ी हुई सी। ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, 10 ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ठीक है। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20-21 ਸਾਲਾਂ ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਧੀ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਵੇ। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। हर माँ प्यो है सोचता है। हाँ जी।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਗੱਲ ਟੁਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਰਜ਼ਵਾਨ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਸੀ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ, ਕਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਸੌਂ ਗਈ ਨਾ ਦਰਿੰਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ, ਜ਼ੇਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ। ਦਾਮਾਦ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਜ਼ੇਬ। ਜ਼ੋਹੇਬ। ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ੋਹੇਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੱਲਾ ਅੱਬੂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵਹਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅੱਬੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਾ ਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਮਾ ਆਈ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਆਇਆ ਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਫੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ 7-8 ਜਾਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰਖਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ੋਹੇਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ? ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ 2 ਮਾਮਾ ਵੇ। 2 ਮਾਮਾ ਨੇ? ਜੀ। अच्छा, वालिद ने 2 शादियां की? जी। दोनों एक ही घर में रहते नहीं, हैं? लैदा ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा। ਲਹਿਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਨਾ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਧਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੇਬ ਸੀ, ਤੇ ਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮਾਮਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਪਾ ਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਸੀ। एक मिनट, जोहेब की सगी वालदा उस घर में रहती थी? ਹਾਂਜੀ, सुतेली? ਸੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ठीक हो गया। जोहेब की कितनी बहनें हैं? ਜ਼ੇਬ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ, ਇੱਕ ਮਤਰਈ। वो सुतेली बहन इसी घर में रहती है? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਮਾਮਾ। अच्छा ठीक है। एक सगी बहन, एक जोहेब, उसकी माँ और वालिद, ये उस घर में रहते हैं? जी। चाची चचा चाचा किधर भी, गया? चाची चाचा भी। चची चाचा भी हाँ रहते जी, हैं? चाची चाचा भी ये रहते क्या डबल स्टोरी घर है? हाँ जी। अच्छा ठीक है। छोटा घर है, बड़ा घर है? छोटा जी होई। छोटा घर है। अपना है किराए का? अपना में। जोहेब के वालिद क्या करते हैं? ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ। अपना? जी। कहाँ पे? ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜ਼ਿਆ ਖਾਨ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਜੇ ਖੱਬੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਆਓ ਜੀ ਹੱਥ ਧੁਰਾਈ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੋਰੀਏ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕੋ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ? ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਬਸ ਸਾਡੀ ਕਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਠਹਿਰੋ ਮੰਗਣੀ ਠਹਿਰੋ ਰਹੀ, ਠਹਿਰੋ। ਮੰਗਣੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਮੰਗਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਮੰਗਣੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੁਖਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ 1 ਸਾਲ ਮੰਗਣੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਹੇਬ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ? ਜੀ। ਕੋਈ ਮੇਲ ਮਲਾਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਮਿਲਨ ਵਰਤਨ ਠੀਕ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਨ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਰੁਖਸਤ ਕੀਤੀ? ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਖਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਹੇਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ, ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿ ਚਲੋ ਬੀਬੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਤੋਰਤੀ? ਜਹੇਜ਼ ਜੂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਜ਼ੁਵਰ ਇਹ ਉਹ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਰਾ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਖਸਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ठीक है। मकलावे से आप ले आई और फिर वो आपके पास से? ठीक है। जोहेब आया था लेने? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਟੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ 8 ਦਿਨ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ 8 ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਯਾਰ। 8 दिन उधर, फिर 8 दिन इधर? ਜੀ। ठीक है। ਫਿਰ 8 ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਮਾ ਆਈ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਆਇਆ ਵੇ, ਤੇ ਸਤੇਲੀ ਮਾਮਾ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਚੀ ਚਾਚਾ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ।
ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਇੰਨਾ। 1 मिनट, 8 दिन उधर 8 दिन इधर, जी। वो जो 8 दिन वहाँ गुजारे थे, उन 8 दिनों के मुतल्लिक इकरा ने कुछ बताया था कि नहीं। घर में कोई मसला मसाइल ये ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ठीक हो गया, स्टार्टिंग में मसला नहीं बना? जी नहीं। अच्छा, फिर महीने के बाद आना जाना बंद हो गया? ਆਏ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਂਝ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਮਗਰ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ, ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਆਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। अच्छा, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦਾਵਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣੀ ਨਾ ਪੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣੀ। जोहेब ने कहा? ਜੀ अच्छा ठीक है, ਜੇਬ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ठीक है। ਤੇ ਜੇ ਇਕਰਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਉਹਨੇ ਪੇਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦਈ? ठीक है, ਇਕਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ। ठीक है, ਇਕਰਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ठीक है, ठीक है। और कोई गलत बात नहीं है, वालिदैन तो नहीं छूटते? ਹਾਂਜੀ अच्छा, फिर? ਫਿਰ ਬਸ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। फिर ਬਸ ਆਪਣਾ ਆਂਡਿਆਂ ਪਿਓ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੱਬੂ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਾਲਜ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ, ਜਰਕਾਨ ਕਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ आपके शौहर को? ਜੀ। अच्छा ठीक ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੇ ਏਡੇ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੂਹੇ ਉਠਾਇਆ ਵੇ, ਪਈ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਠਾਇਆ ਵੇ, ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਆ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। कॉम्प्रोमाइज कर गई? जी। नहीं बताया आप लोगों हाँ को? जी, नहीं दसा। अच्छा ठीक है। फिर पहली दफा कब खबर आई कि इकरा की फैंटी लगी है? ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, मारते नहीं थे? ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ अच्छा। ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ। अच्छा, मारते नहीं थे, सलूक ठीक था घर में? ਹਾਂਜੀ फिर बनी क्या? ਬਣੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਉਹਨੇ। 1 मिनट ठहरे, मारपीट नहीं होती थी? नहीं। फिर सोच के बताएं। नहीं। शौहर मारता था या आप छुपा रही हैं इज्जत की खातिर? ਮਾਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। आपको नहीं ਮਾਰਦਾ- बताया? ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਏਗਾ अच्छा, इकरा के पास मोबाइल था? ਜੀ। आप लोगों ने दिया था या शौहर ने? ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। अच्छा, तो उस मोबाइल पर आपके साथ दिन में कितनी दफा बात होती थी? ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਜੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ੇਬ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਜ਼ੇਬ ਆਪਣਾ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ੇਬ ਕਿੱਥੇ, ਜ਼ੇਬ ਲਾਗੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਘਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਦਰਜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਘਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਨੇ ਘਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਜੀ, ਤੇ ਦਰਜੀ ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਆਪ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ? ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈਂਦੀ? ਜੀ। ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਲਹਿਦਾ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲਹਿਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵੇ ਅੱਛਾ, ਹੋਰ? ਬਸ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਤੌਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ। ਨੌਜ਼ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿल्ला ਕਰਦਾ ਸੀ? ਅਸਤਗਫਾਰ, ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला ਅਸਤਗਫਾਰ, ਅੱਲਾਹ ਸਰਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮਰ ਗਈ, ਜੇ ਜਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ देखिए, ਕੀਤਾ। मेरी बेटी है ਹਾਂਜੀ इकरा को ਤੇ- मैं ये कहूंगी कि मेरी बेटी है। मैंने नहीं देखी ना पहले, आपके घर में पहले नहीं आई, जी। लेकिन जो उसके साथ हुआ है वो गलत है। मैं अपनी बेटी समझ के यहाँ बैठ के उसका नाम भी ले रही हूँ और उसकी बात भी कर रही हूँ। ठीक हो गया? अब मुझे बताएं कि ये ऐसी बातें करता था आपका दामाद? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚੀ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਪਾਣ हाँ बिल्कुल, दुनिया ਉਹ से चले ਉਹਨਾਂ ਦੀ गई है। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ठीक कह रहे हो। ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਰੀ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਉਹ ठीक ਉਹਨਾਂ ਦੀ बात है, ਮਰਜ਼ੀ। ठीक बात है। अच्छा ठीक है। अब मुझे बताएं कि फिर आपके घर आना जाना बंद हो गया? ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੜਕਾ ਹੀ ਜ਼ੇਬ ਆਪ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇੱਧਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਸੀ, ਘੰਟਾ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। नाल लेके आना है तो लेके जाना, ਨਾਲ ਲੈ छड़ के नहीं जाना? ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਲਿਆਣਾ ਵੇ ਸੋਹਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਈਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘੱਲਣੀ। ਵੱਡੀ ਈਦ ਆ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਵੱਡੀ ਈਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿਆਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੋ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ मेरी ਨੇ? गल ਸੁੱਟ सुनो, ਛੱਡ। वो कौन सा बंदा था तो जाके चेक करा के आया था कि बेटी है कि बेटा है? ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। अच्छा, सास ने जी। जाके चेक कराया कि हाँ बेटी जी। हो रही है कि बेटा हो रहा है? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਝੋ ਪਿਆ ਦੋਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਗਜ਼ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਗਜ਼ ਕੇ ਬੇਟੇ ਨੇ? ਬੇਟੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜੀ ਹੈਗੀ। ਕਾਫਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਰਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਵੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਹਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ। बच्ची प्रेग्नेंट सी? ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੰਬਲ ਸੀ। बच्चा है सी या जाया हो चुका सी? ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ डबल मर्डर, यही चीज Sorry। मैं क्लियर। ਛੋਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਵੇ ਸੋਹਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਈਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਈਦ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬਣਦੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘੱਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਵੀ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਈਦ ਆ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਵੱਡੀ ਈਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿਆਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 7 ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਹਰਮ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਹਰਮ ਆ ਗਏ। ਮੁਹਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਣਾ, ਇਕਰਮ ਲੈਣ ਆਉਣਾ। ਸਬਰ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਹਰਮ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹਰਮ ਨਾ ਆਇਆ ਜੀ, 7ਵੇਂ ਮੁਹਰਮ ਆਇਆ ਜੀ। 7ਵੇਂ ਮੁਹਰਮ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ ਏ। ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਨੇ 7ਵੇਂ ਮੁਹਰਮ ਆਏ। 12ਵੇਂ ਮੁਹਰਮ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਲੈਣ, ਕਾਫਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਰਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਵੇ। ਛੋਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਵੇ ਸੋਹਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਈਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਈਦ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬਣਦੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘੱਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਵੀ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਈਦ ਆ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਵੱਡੀ ਈਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿਆਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 7 ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਹਰਮ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਹਰਮ ਆ ਗਏ। ਮੁਹਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਣਾ, ਇਕਰਮ ਲੈਣ ਆਉਣਾ। ਸਬਰ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਹਰਮ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹਰਮ ਨਾ ਆਇਆ ਜੀ, 7ਵੇਂ ਮੁਹਰਮ ਆਇਆ ਜੀ। 7ਵੇਂ ਮੁਹਰਮ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ ਏ। ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਨੇ 7ਵੇਂ ਮੁਹਰਮ ਆਏ। 12ਵੇਂ ਮੁਹਰਮ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਲੈਣ, ਕਾਫਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਰਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਵੇ ਔਰ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਮੌਤ ਆਵੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਹਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਗਏ। ਆਇਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੜਕ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਚੁੰਮਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਲੱਗੀ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਚੁੰਮਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲੀ ਹੈਗੀ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਘਰੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਘਰੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਸਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਬੱਚੀ कहती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब बेटी आपके पास रही है, मुहर्रमों में आप लोग लेकर आए हैं जी। तो बेटी ने कुछ बताया कि जोहेब तंग करता है, मारता है, या मेरी सास से कहती है, वो कहती है? ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਜ਼ਹੇਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਵੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦੋਂ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਂਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪਰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਤ ਕਰਕੇ बातें सुनती है। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਂਦੀ। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर मुझे बताएं कि हालात बिगड़े कहाँ से हैं? ਜਿੱਦੋਂ ਬੱਚੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਮੁਹਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, अच्छा जी। ਤੇ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਨਾ, ठीक है, ठीक है। ਬੱਚੀ ਨੂੰ अच्छा, ਭੇਜ फिर ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੱਚੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। अल्लाह ने रहमत कर दी, ਹਾਂਜੀ, माशाल्लाह। ठीक ਬੱਚੀ है। ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ,
ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 2 ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ मेरी ने? गल सुट सुनो। छड़ दे। ठीक कह रही हैं आप, मेरी बात सुने। बच्ची के घर अल्लाह ने रहमत की, जब जी। किसी भी लड़की की शादी होती है या लड़के की होती है, सबसे पहले वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह इसकी गोद भरे, गोद बेटा भरे। दे, बेटी दे, अल्लाह इसकी गोद हरी कर दे, अल्लाह मेवा डाले गोद में। जी। अल्लाह ने मेवा डाला, वो कौन सा बंदा था तो जाके चेक करा के आया था कि बेटी है कि बेटा है? किसने कराया सी? ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਸੱਸ ਨੇ? ਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। अच्छा, सास ने जी। जाके चेक कराया कि हाँ बेटी जी। हो रही है कि बेटा हो रहा है? हाँ जी। तौबा अस्तगफार। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰਿਪ ਲਵਾਣੀ ਸੀ, ਡ੍ਰਿਪ ਲਵਾਈ ਏ ਤੇ ਸੱਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ ਕੀ ਏ, हाँ फिर? ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੇਟੀ ਏ। अच्छा, ਬਸ ਐਸੇ तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। उतो ही तमाशा शुरू। ਉੱਥੋਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, फिर घर ले आए, घर आके क्या कहा है उसको, क्या कहा इकरा को? ਇਕਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ठीक है। ਦਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸੋਹਰਾ ਵੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਦਈ ਏ। अच्छा, ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈਣ, ਤੇ ਕਮਰੇ ਪਰਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਦੀ। ਅਮੀ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਬਸ, ठीक है। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ठीक है। ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਦੱਸਦੀ। ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੀ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਆਇਆ ਫੋਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਏ ਨੇ, सौरिया जो फोन नहीं किया किसी ने? ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ, ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਠੀਕ ਕਿ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ। किन्ने फोन किया सी? ਇਕਰਾ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਗਏ ਹੋ? ਜੀ ਫੌਰਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੌਰਨ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਏ ਆ। अच्छा, ਇਕਰਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ ਪੱਥ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ, ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਦੇ 'ਚ, ਪਿਓ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜੇਬ ਦੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚੀ ਦੇਖ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ ਪੱਥ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਲਿਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਲਿਆਇਆ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਭਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਝੋਪਿਆ ਦੋਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਗਜ਼ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਗਜ਼ ਕੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਹਰ ਹੀ ਦਵਾਵਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਦਵਾਵਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ठीक है। अल्लाह सोने मेरी जिंदगी मेरी धी नु ला देवी। आपको ये किसने बताया है? एक मिनट, आपको किसने बताया कि सूए मारे आंखों में? ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਜੇ ਨੇ ਸੂਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੂਏ ਵੱਜੇ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦ ਥੀ ਖੁੱਲੀ ਥੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। मुझे ये बताएं कि जब आप लोग गए हैं तो जाकर कितने लोग मौजूद थे और इकरा अपने कमरे में थी या सहन में थी? ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। इकरा का अपना कमरा था या सास का था? ਇੰਜ ਕਮਰਾ ਵੀ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਵੀ, ਦੋ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਮਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, अच्छा जी, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੇਨ ਉਹ ਵੀ ਛੱਤੇ ਆਈ ਹੈ। ठीक है। ਤੇ ਇਕਰਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ। बोल रही थी कुछ या बेहोश थी? ਬੇਹੋਸ਼ अच्छा, सर बेहोशी। फटा हुआ था? ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਕਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਰੋ ਪਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦਰਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਰਸਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਰੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦਰਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਦਰਿੰਦਾ ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਵੇ। ਦਰਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੀ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਇਹਦਾ ਹਾਲ माजी ਕਰ 3 दिन बच्ची हॉस्पिटल च रही है इलाज वास्ते ते इस दौरान 3 दिन तुसी कोल सी? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਲ ਸਾਂ, ਬੱਚੀ ਵੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਹੈ अच्छा, मेरी गल सुनो हुण, बच्ची प्रेग्नेंट सी? ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੰਬਲ ਸੀ। ठीक है। 8 महीने टोटल शादी ਨੂੰ ਹੋਏ।
ਹਾਂਜੀ 7 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ, ਜੀ। ਕੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡਬਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਡਬਲ ਮਰਡਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ डबल मर्डर, यही चीज Sorry. मैं क्लियर करना चाह रही थी Sorry. कि ये एक कत्ल किया है या 2 कत्ल किए हैं। तो जनाब 2 कत्ल किए हैं। 2 कत्ल अच्छा ठीक है, माइक इधर दे दें अब आप। ਬਿਲਕੁਲ ਮਗਜ਼ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, अच्छा ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੂਵੇ ਮਾਰੇ ਜੀ। ਨੇ? ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲਹਾਇਆ ਜੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਾਖਲ ਇਹਨੇ ਕਰਾਈ ਨਾ ਉੱਥੇ, ठीक है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਹਾਇਆ ਜੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। बहनें बहनों से ना बहुत बातें कर लेती हैं कि चलो माँ को नहीं बताना, माँ परेशान होगी, बाप को नहीं बताना, बाप परेशान होगा। आपसे कभी कुछ शेयर किया था उसने? 4 ਲੋਕ ਤੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਨਕਾ ਚਾਚਾ ਸੀ, अच्छा, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜ਼ੇਬ ਸੀ। चारों के हाथ में डंडे थे। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾੜ ਜਿਹਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਕੈਂਚੀ ਸੀ ਜ਼ੇਬ ਕੋਲ, ਕਿ ਬਸ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਸੀ। ਵਾਲਦਾ ਉਹਦੀ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀ। ਤਦਫੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹੁਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਆਇਆ। ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਫੁੱਫੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਦਾ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਫਨਾਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਦਫਨਾਇਆ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे अपना नाम बताएं। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਖਤਰ ਹੈ। अख्तर नाम है आपका। अख्तर साहब, जाहिर है आपकी अहलिया तो ये बता रही है कि ये बेहोश हो गई देख हाँ के, जी। बेटी थी इनकी। हाँ जी। क्या था, कितने लोग थे और कौन से डंडे थे इनके हाथों में? 4 ਲੋਕ ਤੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਨਕਾ ਚਾਚਾ ਸੀ, अच्छा, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜ਼ੇਬ ਸੀ। ठीक हो गया। ਹਾਂਜੀ। चारों के हाथ में डंडे थे। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾੜ ਜਿਹਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਜ਼ੇਬ माइक ਕੋਲ। पास करें। ਕੈਂਚੀ ਸੀ ਜ਼ੇਬ ਕੋਲ। जुहेब के हाथ में कैंची थी। कैंची सी। कैंची ये जो घरों में इस्तेमाल होती, हाँ कपड़े जी, काटने वाली। हाँ जी। अच्छा, दर्जी था ना, उसके पास ਤੇ कैंची ਵਾਲਦਾ ਉਹਦੀ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀ। थी। ओए ओए, ते- सास ने, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ वालदा ने ਜਦੋਂ- बाजू पकड़े हुए थे ਹਾਂਜੀ। और शौहर ने कैंची पकड़ी हुई है। हाँ जी। और ससुर ने? ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚੂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਰਾੜ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਪ ਜਿਹਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਸੀ। अच्छा, फिर आपको देख के क्या किया? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਹਾਂਜੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਏ, जाहिर है। ਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे अपना नाम बताएं। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਖਤਰ ਹੈ। अख्तर नाम है आपका। अख्तर साहब, जाहिर है आपकी अहलिया तो ये बता रही है कि ये बेहोश हो गई देख हाँ के, जी। बेटी थी इनकी। ਹਾਂਜੀ। क्या था, कितने लोग थे और कौन से डंडे थे इनके हाथों में? 4 ਲੋਕ ਤੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਨਕਾ ਚਾਚਾ ਸੀ, अच्छा, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜ਼ੇਬ ਸੀ। ठीक हो गया। ਹਾਂਜੀ। चारों के हाथ में डंडे थे। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾੜ ਜਿਹਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, माइक पास करें। ਕੈਂਚੀ ਸੀ ਜ਼ੇਬ ਕੋਲ। जुहेब के हाथ में कैंची थी। कैंची सी। कैंची ये जो घरों में इस्तेमाल होती, हाँ कपड़े जी, काटने वाली। हाँ जी। अच्छा, दर्जी था ना, उसके पास ਤੇ कैंची ਵਾਲਦਾ ਉਹਦੀ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀ। थी। ओए ओए, ते- सास ने, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ वालदा ने ਜਦੋਂ- बाजू पकड़े हुए थे। ਹਾਂਜੀ। और शौहर ने कैंची पकड़ी हुई है। हाँ जी। और ससुर ने? ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚੂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਰਾੜ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਪ ਜਿਹਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਸੀ। अच्छा, फिर आपको देख के क्या किया? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਹਾਂਜੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਏ, जाहिर है। ਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, हम्म। ਤੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। किसने धक्का दिया आपको? ਹਾਂਜੀ। आपको धक्का किसने दिया? ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ। ठीक है, माइक ਮੈਂ पास ਡਿੱਗ कर लें। ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਗਲੀ ਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਡੀ ਹੋਸ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ओए ਉਹ होए। ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਗਲੀ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 2-4-5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼। अच्छा, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਔਖਿਆਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ओए होए। ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਰੱਬੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਖਲੋਤੀ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, अच्छा, फिर? ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ। ਘਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ 2-2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਹੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। बेहोश हो गए, ਜੀਵਨ तबीयत खराब हो गई। ਹਾਂਜੀ। हम्म। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। हम्म। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੋ। किसने किया फोन? ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਜੀ। अच्छा। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਸੀ। हम्म।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰਦੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਾਂ ਲਾ ਗਏ ਜੀ हॉस्पिटल से? ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, कौन सा हॉस्पिटल है? ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ। अच्छा ठीक है ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨਹੀਂ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ, और इकरा बेहोश है? ਇਕਰਾ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਕਰਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। बिल्कुल बेहोश है। ਬਿਲਕੁਲ ਮਗਜ਼ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, अच्छा ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੂਵੇ ਮਾਰੇ ਜੇ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं फिर उसके बाद जब आप हॉस्पिटल गए ये सब भाग गए हैं ਹਾਂਜੀ, और फिर आप बच्ची की तीमारदारी करते हैं? ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲਹਾਇਆ ਜੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਾਖਲ ਇਹਨੇ ਕਰਾਈ ਨਾ ਉੱਥੇ। ठीक है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਹਾਇਆ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। उते ना की लिखाया है? जोजा लिखाया है कि सिर्फ एदा ना लिखाया है? ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੀ ਗਿਆ ਹੀ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਿਆ ਕੀ ਲਿਖਵਾਇਆ। तफ्तीशी किवें चला गया? ਇਹਨੂੰ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ठीक है, किन्ने कीती सी? ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ठीक है, फिर तफ्तीशी पुलिस आई, हाँ फिर जी। पुलिस ने एमएलसी ते केस बनाया होएगा, हाँ जी। जाहिर है। अच्छा ठीक है, माइक कॉल कर लो। कितने दिन बच्ची जनरल हॉस्पिटल रही है? 4 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। एमरजेंसी च रही है Emergency। या उत्ते आईसीयू च रही है? ਨਹੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੀ, ਆਈਸੀਯੂ ਚ ਰਹੀ ਆ। चलो जी ठीक है, आईसीयू च रही है। गलबात नहीं सी करदी, बेहोश सी ਬਿਲਕੁਲ बिल्कुल? ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮਰੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਜੀ। बस इन्ना पता है तुहानू? ਹਾਂਜੀ। ठीक है, ਜਾਂ फिर ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਚਲੋ ਹੈ। ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਹੋਈ ਬਸ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम, बहनें बहनों से ना बहुत बातें कर लेती हैं कि चलो माँ को नहीं बताना, माँ परेशान होगी, बाप को नहीं बताना, बाप परेशान होगा। आपसे कभी कुछ शेयर किया था उसने कि मेरा शौहर या ससुराल वाले तंग करते हैं? नहीं कदी भी नहीं कोई गल कीती है इकरा ने। कभी कोई बात नहीं की थी? नहीं। कुछ कहना चाहती हो आप बहन के लिए? हाँ जी, यही इंसाफ लेना चाहनी है। जिन्ना साडी भैन नाल जुल्म होया है, जिन्नी ओहदे नाल ज्यादती होई है, सानू इंसाफ चाहिदा है। इकरा का सगा भाई मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। माइक जरा पास कर लें और मुझे पूरा नाम बताओ, क्या है आपका? अजमल। अजमल, कितनी उम्र है? मेरी 18 साल। क्या करते हो? रिक्शा चलाता हूँ अपना रिक्शा है किसी का? अपना। अच्छा ठीक है। अजमल, इकरा आपसे बड़ी थी? हाँ जी, बड़ी थी। अच्छा, बहन भाई का कैसा ताल्लुक था शादी से पहले? अंडरस्टैंडिंग काफी थी, दोस्ती अच्छी थी या हाँ नहीं जी, थी? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक थी। जी। शादी के बाद कोई बातचीत की थी कराने के? कोई मसला मसाइल है? नहीं, कभी कोई गलबात नहीं कोई की। बातचीत नहीं की थी? नहीं जी। बेटा, जब अब्बू वहाँ पर गए हैं कि बहन को मारा है और सीरियस कंडीशन है, तो आप साथ क्यों नहीं गए? मैं साथ था आप जी। आप साथ थे? जी। अब्बू वहाँ बेहोश हो गए थे, अम्मी बेहोश हो नहीं, गई उधर नहीं, मैं हॉस्पिटल में साथ गया था। थी। उसके घर पर साथ नहीं गए? नहीं, उसके क्यों? घर पर हमें तो अब एक मिनट तुसी ठहर जाओ ना, हुन गल ते करन दियो मैनू। बच्चियां घर कलियां से अब्बू ने कहा उत्थे भैना को रहा, मैं ते तेरी अम्मी जाने हैं। ठीक है। हाँ जी। अच्छा ठीक है। फिर उस तो बाद हॉस्पिटल गया सी बेटा? हाँ जी, फिर हॉस्पिटल नाल गया सी। की सूरत हाल सी? सौरियां च कोई आया? बिल शिल किन्ने दिते? दवाइयां कौन लियाया? की सूरत हाल सी सारी? उन्होंने कोई दवाई शवाई नहीं लियांदी, कोई बिल शिल नहीं दिता। उत्थे जाके मंजी ते वेख्या बच्ची लम्मा पई, ओ खूनो खूनी, कपड़े खूनो खूनी, सानू वेख के सारे नस गए सी। तौबा अस्तगफर। अच्छा फिर? ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਅੰਮੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਡੇਗੀ, ਅੱਬੂ ਸਾਰਾ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ। ठीक है, हुन मैनू ए दस बेटा कि डॉक्टर्स ने फिर दस्या कि बच्ची फौत हो गई है। हाँ जी, डॉक्टर दिन ने बाद? हाँ 3 दिन बाद ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। 3 ਦਿਨ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। वेंटिलेटर पे? हाँ जी, होश नहीं आई है, बस साह चलते रहे मशीन ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है। ऑक्सीजन लगी हुई थी? हाँ जी। मुंह ते मास्क लगा सी? ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ ਲਗਾਈ हाँ ਸੀ। ठीक है। अच्छा फिर उस तो बाद डॉक्टर्स ने की क्या है? 3 डॉ- दिन बाद? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੀ ਦੀ। फिर? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨੇ। ठीक है। फिर बच्ची दा पोस्टमार्टम कराया तुसी हाँ जी, या नहीं पोस्टमार्टम कराया? कराया जी। कराया सी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोल है बेटा? हाँ जी, नहीं कोल ही है। पुलिस कोल है? पुलिस कोल। अच्छा ठीक है। फिर बच्ची लेके तुसी आ गए, हाँ जी। तदफीन तुसी कीती है? कबर दफनाना, गुसल, सारी ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹੁਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ? नहीं, ਅਸੀਂ आप ही की थी। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ? कोई बंदा नहीं ਤਾਇਆ आया, ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਫੁੱਫੀ कोई ਟੂਰ ਦਾ बंदा ਨੇੜੇ नहीं, ਦਾ? कोई बंदा नहीं उन्होंने आया। ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਫਨਾਇਆ ਹੈ? हाँ जी, आप ही सारा कुछ किया, आप ही दफनाया जी। बाकी 3 मुलजिमान का क्या स्टेटस है? बाकी 3 मुलजमान की अबूरी जमानत सेशन जज साहब से 17 तारीख तक है। ठीक है। वो इंशाल्लाह मनसूख करवा के
जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और ऐसा ना हो कि 17 को पता लगे जी मुलजिम तो गायब हो गया, नजर ही नहीं आ रहा। नहीं। वो अपने बंदे पीछे छोड़ के रखता है, रैकी लगा के रखता है कि किथे बंदे ने खलोंदे ने किथों फड़ना है। तो उसी कुछ कीता है इंज दा? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अल्लाह करे कचहरी में- ऐसा ना हो, लेकिन आपने होमवर्क किया कचहरी है? में मुकम्मल किया है, किया जैसे इसको पकड़ा है ना, हाँ। वैसे ही किया हुआ है। अब यहाँ पर आपने डबल मर्डर ऐड किया या सिंगल मर्डर ऐड किया? क्योंकि इकरा प्रेग्नेंट थी। वो पहले ही लिखा हुआ था एफआईआर में, क्या 6 माह की हमला। तो फिर 302 डबल हुआ या सिंगल? जानना ये चाहती हूँ क्योंकि मुझे इस बारे में क्लियरली समझ नहीं आ रही है। तफ्तीश में क्या बताता है ये? कभी कहता है मुझे घर का काम करवाती थी मुझसे, अच्छा। कभी कह रही मेरी बात नहीं मानती, मैं अक्सर मेके चली जाती। उस दिन भी वो शाम को लेके ही आया था उधर से। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं सैयद मजहर हुसैन शाह साहब, जो कि थाना मानावाला में एज SHO अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। यहाँ का वकुआ है, इनके पास इस केस से रिलेटेड खबर कैसे पहुंची, ट्रैवल कैसे करती आई, क्या 15 था, क्या किसी ने कंप्लेन की थी, मौका शुरू कैसे हुआ था? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपको पता कैसे लगा था इस वकुआ के हवाले से? 9/7/2025 को हमें जनरल अस्पताल लाहौर से कॉल आई हुई, एक मरीज़ा इकरा नामी, उसके खावा ने से मजरूब किया, हॉस्पिटल आई है। हम तला पाकर, आपको हॉस्पिटल से कॉल आई थी? हाँ जी, हम तला पाकर उधर पहुँचे, मैं और तफ्तीशी साहब। अच्छा, उधर गए हैं, डॉक्टर साहब को एप्लीकेशन दी है, ये आया बयान देने के काबिल है या नहीं इकरा। डॉक्टर साहब ने लिख दिया ये बयान देने के काबिल नहीं है। फिर उसके बाद अख्तर हुसैन उसके वालिद से तहरीरी एप्लीकेशन ली। ठीक है। और उसका मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं सैयद मजहर हुसैन शाह साहब, जो कि थाना मानावाला में एज SHO अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। यहाँ का वकुआ है, इनके पास इस केस से रिलेटेड खबर कैसे पहुंची, ट्रैवल कैसे करती आई, क्या 15 था, क्या किसी ने कंप्लेन की थी, मौका शुरू कैसे हुआ था? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपको पता कैसे लगा था इस वकुआ के हवाले से? 9/7/2025 को हमें जनरल अस्पताल लाहौर से कॉल आई हुई, एक मरीज़ा इकरा नामी, उसके खावा ने से मजरूब किया, हॉस्पिटल आई है। हम तला आपको पाकर, हॉस्पिटल से कॉल आई थी? हाँ जी, हम तला पाकर उधर पहुँचे, मैं और तफ्तीशी साहब। अच्छा, उधर गए हैं, डॉक्टर साहब को एप्लीकेशन दी है, ये आया बयान देने के काबिल है या नहीं इकरा। डॉक्टर साहब ने लिख दिया ये बयान देने के काबिल नहीं है। फिर उसके बाद अख्तर हुसैन उसके वालिद से तहरीरी एप्लीकेशन ली। ठीक है। और उसका मुकदमा 324 का दर्ज कर लिया, ठीक है, मारपीट का। अक़दाम कत्ल का। ठीक है, अक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। अक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के बाद मैं और सरफराज तफ्तीशी ने रेड किए और मेन मुलज़म जो अक्यूज़ ज़ुएब है उसका खामन, उसको गिरफ्तार कर लिया। उसको गिरफ्तार किया। अगले दिन बकाया 3 लोगों ने अबूरी ज़बान करा ली। फिर तीसरे दिन उसकी जनरल हॉस्पिटल में डेथ हो गई इकरा की, तो उसकी डेड बॉडी सरफराज साहब हासिल कर जो एप्लीकेशन उसके वालिद ने आपको दी थी, आपने इक़दाम कत्ल का उस एप्लीकेशन, उस दरखास्त के मुताबिक पर्चा दर्ज कर लिया। कर ली। उसके बाद वो जो पर्चा दर्ज किया गया था इक़दाम कत्ल का, उसमें नामजद मुल्ज़िमान कितने थे और कौन कौन थे? 4 मुल्ज़मान थे। ज़ुएब में मुल्ज़म, उस ज़ुएब की रिश्ते में वो क्या लगता है? खामद लड़की का। ठीक है। और इकरा का खामद ज़ुएब और ज़ुएब की वालदा अजीज़ा बीबी, ठीक है, और ज़ुएब का वालिद समर अब्बास, ठीक है, और उसका चचा शबीर सर। ठीक हो गया। ये मुकदमा में 4 लोग ये शामिल आपने इक़दाम कत्ल में सबका नाम लिखे? सबका नाम। ठीक हो गया। उसके बाद कितने दिन इकरा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही? 3 दिन। पूरे 3 दिन? पूरे 3 दिन। पूरे 3 दिन के बाद आपको इतला घर वालों से मिली थी या हॉस्पिटल के स्टाफ से? फिर हॉस्पिटल के स्टाफ से मिली थी। हाँ जी। क्या कहा था? इकरा बीबी वो फौत हो गई, एक्सपायर हो गई है। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि इकरा का पोस्टमार्टम रिक्वायर्ड था? जी रिकॉर्ड था। कानूनी तौर पर? कानूनी तौर पर रिकॉर्ड था। और 302 जुर्म जब लग जाता है तो पोस्टमार्टम जरूरी हो जाता है। जरूरी होता है। 302 आज़ाद कर लिया गया, ऐड कर लिया था, ऐड कर लिया और उसका पोस्टमार्टम करवा लिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने डबल मर्डर ऐड किया या सिंगल मर्डर ऐड किया? क्योंकि इकरा प्रेग्नेंट थी। वो पहले ही लिखा हुआ था एफआईआर में,
क्या? 6 माह की हामला है ठीक है, उस उनकी एप्लीकेशन में। जी, बिल्कुल। उसके साथ ही हमने तो फिर 302 डबल हुआ या सिंगल? जानना ये चाहती हूँ क्योंकि मुझे इस बारे में क्लियरली समझ नहीं आ रही है कि इस केस में तहरीर डबल में मर्डर होता है जुर्म तो 302 ही होता है, ठीक है, 1 हो 2 और 3 हो, ठीक है। जो भी वो जुर्म वही है। आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट या जो लिखा हुआ उसमें हमला लिखा है ठीक है, वो उसका में तहरीर है। ठीक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जी क्या कहती है रिपोर्ट? कॉज ऑफ डेथ क्या बताती है? कॉज ऑफ डेथ उसकी सर पे चोटें जो लगी हैं उसकी वजह से, डंडे जो मारे डंडे गए। जो मारे हैं, ज़रबात आई हैं उनको। अच्छा, इसके अलावा कोई जहर वगैरह उसको खिलाया या कुछ और, गला दबाया, कुछ ऐसा भी है? नहीं, गला दबाने का तो नहीं, जहरी चोटें थी सर पे 4 जगह 5 अच्छी जगह खासी निशान, हैं। जिस्म और आंखों पे भी ये कुछ चोटें वगैरह थी। ठीक है, तो दूसरा जहर वगैरह तो उसका आएगा ना वो लेबोरेटरी की रिपोर्ट के पीएफएस Forensic। फोरेंसिक के बाद ठीक है। वो उसके लिए सैंपल्स भिजवाएं, उसके पास उसके लिए सैंपल जमा करवा दिए। अंदाजन कब तक रिपोर्ट आ जाएगी? वो कुछ 6 हफ्तों में आ जाती है। ठीक हो गया। मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जहां पर हम इकरा की बात करते हैं, आप लोगों ने इस केस को बहुत जल्द सॉल्व जी, किया है। जी। मरकजी मुलजिम है शौहर, उसको शौहर। आप लोगों ने गिरफ्तार किया है, बहुत अच्छी बात है। इक़दाम कत्ल का पर्चा था, डेथ अगर हो गई तो फौरन से उसको 302 में आजाद भी किया। जी जी। बाकी 3 मुलजिमान का क्या स्टेटस है? बाकी 3 मुलजमान की अबूरी जमानत सेशन जज साहब से 17 तारीख तक है। ठीक है, वो इंशाल्लाह मनसूख करवा के जल्द जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और 17 तक की जमानत है तो फिर 17 तक तो आप पकड़ ही नहीं ना सकते नहीं कानूनी सकते, तौर कानूनी तौर पर। पर। तो मुझे ये बताइए कि 17 के बाद आप इसको कैंसिल कराते हैं जमानत को? 17 को आप ही यकीन कैंसिल कराते करवाएंगे, हैं? 17 को ही कैंसिल करवाएंगे और उनको गिरफ्तार करके गिरफ्तार करेंगे। अपने तौर पर एक अच्छा पुलिस ऑफिसर जो होता है, जी। जो मंजा हुआ खिलाड़ी होता है, जी। जिसने देखा होता है क्राइम को कंट्रोल कैसे करना है, आपके बारे में फील्ड में ये कहा जाता है कि आप एक मंझे हुए पुलिस ऑफिसर हैं, इची बिची जीरो से ग्राउंड रियलिटीज को जानते हैं। होमिसाइड में भी काम कर रखा है आपने। इस टाइप के जो केसेस होते हैं जिसमें मुल्जिमान की तादाद 2 है, 3 है, 4 है, एक आपकी गिरफ्त में आ गया, मरकजी मुल्जिम है, बहुत अच्छी बात है, बाकी 3 जमानत पर हैं, कानूनी तौर पर आप नहीं पकड़ सकते 17 तक। लेकिन जो अच्छा पुलिस ऑफिसर होता है वो उन 3 का हिसाब किताब पूरा रखता है कि ऐसा ना हो कि 17 को पता लगे जी मुल्जिम तो गायब हो गया, नजर ही नहीं आ रहा। नहीं। वो अपने बंदे पीछे छोड़ के रखता है, रैकी लगा के रखता है कि कितने बंदे ने खलोंदे ने कितों फड़ना है। तुसी कुछ कीता है जिदा? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। जब भी ये 17 को इनकी जमानत कैंसिल होगी, ये अल्लाह करे कचहरी में- ऐसा ना हो, लेकिन आपने होमवर्क किया कचहरी है? में मुकम्मल किया है। किया हुआ है? जैसे इसका पकड़ा है ना, हाँ। वैसे ही किया हुआ है। किया हुआ है? किया है, भाई, ये मैंने मुकम्मल। सुनना था आपसे कि किया हुआ है। इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि मुल्जिम को कितने दिनों में गिरफ्तार किया है, कहाँ से किया है? ये ज़ुएब को जी। पहले दिन ही गिरफ्तार कर लिया जब उसको 324 का मुकदमा दर्ज वेरी किया गुड। था। कहाँ से किया गिरफ्तार? शेखुपुरा से किया शायद। क्या दुकान शुकान पे बैठा था, छुप के बैठा हाँ, था? नहीं, छुपा हुआ था अपने अजीजों के पास, उधर रेड किया। अजीजों के पास छुपा हुआ था? काफी रेड किए। मोबाइल ऑन था? मोबाइल भी नहीं था उसको। तो फिर कैसे? कोई मुखबर था आपका? मुखबर ह्यूमन इंटेलिजेंस था? अच्छा, ठीक है। तफ्तीश में क्या बताता है ये? तफ्तीश में मुख्तलिफ माने लगाता है। क्या? कभी कहता है मुझे घर का काम करवाती थी मुझसे, अच्छा। कभी कह रही मेरी बात नहीं मानती, मैं अक्सर मेके चली जाती। उस दिन भी वो शाम को लेके ही आया था उधर से। बस ऐसे ही कर रहा है। कोई मेन कोई मेन इशू नहीं बताता? नहीं, मेन इशू नहीं। ठीक मेरा है। ख्याल मेन है भी नहीं। वैसे इसने क्या कोई जुल्म पागल किया। है, कोई नशई है, कोई ज़हनी मरीज है, क्या है ये लड़का? नशई तो नहीं है, हम पागल या ज़हनी मरीज हम कौन से डॉक्टर हैं जो बता के हाँ। इसका वैसे मुलाजा करा लेंगे क्या है मामला इसमें। वो जो झटके हमारे शटके तो इसको लगते हैं, वो क्या मामला है? ये घर वाले ये को बता रहे थे पहले, कभी मिर्गी का दौरा पड़ता है, क्या करता है। घर वाले बता रहे थे? हाँ जी। अभी कहाँ है मुल्जिम, क्या स्टेटस है? जेल में है, हवालात में है, अभी अस्पताल में है? गिरफ्तार है जी हवालात में। हवालात में? जी। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आप डेली बेसिस पर लोगों के मसाइल सुनते हैं, जी जहां तक अल्लाह ने इख्तियार दिया हल भी करते होंगे, जी जरूर। क्या कहेंगे इस केस के हवाले से? बच्ची बेचारी को 20-21 साल उम्र है, 7 महीने शादी के हुए, 8वें महीने कब्र से पहुंच गई है। हाँ जी। क्या किसकी गलती है? वालदान की है, माशरे की है, कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने की वजह से ये सूरत हाल क्रिएट होती है? क्योंकि मैं आज एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप ऐसे डेली बेसिस पर किससे देखते हैं, क्या देखते हैं इस केस को? इस केस को जब ये तीनों लोग आएंगे ना बकाया, हाँ। फिर मुकम्मल पता चलेगा हाँ। कि किस वजह से, किस जाने से ये अकेला सही बात नहीं बता रहा है। हाँ।
हाँ। जब चारों साथ इकट्ठे हो झूठ गए, मार रहा है। साथ झूठ मारा, जब चारों इकट्ठे हो जाएंगे ना, फिर पता चल जाएगा कब इनकी इससे पहले कब लड़ाई हुई है। असल बात तो उसने बतानी थी ना, वो तो अल्लाह को प्यारी होगी, मौका देखने वाला बिल्कुल है नहीं था कोई। वो जब वो चारे इकट्ठे हुए, उनसे तफ्तीश तस्दीक होगी तो बात असल बात सामने आ आला जाएगी। कत्ल बरामद किया जी, क्या? उसका वो सोटा होता है, वो नमक मिर्च वाला नहीं, डंडा। अच्छा आम डंडा नहीं, वो 12 डंडा अच्छा, ज़ाहिर भारा होगा तो जिसने सारी जिससे खोल दिया है ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पर्चे में दर्ज है कि बाकी लोग भी मौके पर मौजूद थे, ये लिखा हुआ है। हाँ जी। तो क्या बाकियों के पास भी कोई औजार था, कोई डंडा शंडा था, या बाकी सिर्फ सहूलतकार थे और मारने वाला ये था? नहीं, वो एक का तो उसकी वालदा का लिखा हुआ, उसने बाजू से पकड़ा हुआ था, बाजू पकड़े हुए थे उनके मुताबिक। हाँ। बकाया के पास डंडे छोटे, वो तो आएंगे तो बताएंगे ना, अभी हमारे तो नहीं सामने आए ना। ठीक है। अब जब उनको गिरफ्तार करेंगे, शाम तफ्तीश होगा, तफ्तीश होगी, इससे पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके। आज के प्रोग्राम की क्लोजिंग में हाथ जुड़े हुए मेरे आप लोगों के आगे कि जब अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो जाते हुए ये ना कहा करें कि अब वहां से जनाजा निकले, जिंदा वापस नहीं आना। अगर शौहर इंसान से जानवर बन जाए तो अपनी जान नहीं देनी। यहाँ अल्लाह का ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि मार खाई जाओ और ज़िबा हो जाओ, मर जाओ। अगर इंसान से हैवान बने तो खुदा का वास्ता है बेटी को वापस ले आए। अल्लाह सबके घरों को आबाद करे, लेकिन ऐसा कोई बेटी ना हो जिसको रुखसत किया जाए और फिर चंद महीने में उसकी लाश वालिदैन रिसीव करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।